देखो यही तो मतलब शौक दे विचकार मैं अज कुदरती मेरा जन्मदिन वाला दिन है, ठीक है। मेरे घरे सवेरे आके एकदम नॉक किया। पहला तो मैं यही सरप्राइज़ सीगा कि शायद कोई मेरे दोस्त मित्र सरप्राइज़ देन आया, बट जदों मैं दरवाज़ा खोल के देखा तो 15-16 जने पुलिस वाले नाल NIA दे स्टाफ सारे रेड मारन आए और हाथ च हथकड़ियाँ फड़ियाँ हुई जिवें असी कोई क्राइम कर रहे हैं और इदां दी क्वेश्चनिंग आके उन्होंने पूछी। सो ये हर्ट करदियां सानू चीज़ां कि हाँ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज जदों सवेरे अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 5:08 के उत्ते NIA की टीम के वलों तो कुछ पंजाब पुलिस की जो उन्होंने प्रोटोकॉल है उन्होंने वलों अज मेरे घरे रेड की गई है। सो ये रेड तकरीबन इन्वेस्टिगेशन उन्होंने 5 घंटे तकरीबन चली है और आई थिंक 9:30-10 बजे के करीब उन्होंने कनकलूड की है और कनकलूड करने के दौरान 5 घंटे के दौरान उन्होंने ऑफिस के विचकार भी विजिट की है और ऑफिस के विचकार भी डॉक्यूमेंटेशन चैक की है और कुछ दस्तावेज ने वो जोड़े वो नाल लेके गए हैं। सवाल जवाब कुछ किस तरीके दे पूछे गए? देखो बेसिकली उन्होंने सवाल जवाब सीगे भी कोई खालसा एड कोई एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही। सो मैं जदों सवेरे अर्ली मॉर्निंग उन्होंने घरे एंटर किया तो ऑबवियस जी गल है कि 5 बजे असी सो रहे सी क्योंकि रात को मैं 1-2 बज रहे हैं क्योंकि अज पंजाब के विचकार ते हरियाणे के विचकार जो हड़ां की सिचुएशन है उसके करके असी बहुत बिजी चल रहे हैं और सारिਆਂ ਨੂੰ ये भली भांति सारे जाणू ने इस गल तो। पर मतलब 5 बजे उन्हों का पहुँचना और उस तो बाद इस टाइम के उत्ते पहुँचना जदों सारी टीमां साडियां मतलब किन्ने सैकड़े वॉलंटियर साडे इस टाइम ग्राउंड जीरो के उत्ते लगे हुए हैं तो क्वेश्चन ये सीगा कि तुसी एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे या तुहानू फंडिंग कित्थों आउंदी है या तुहाडा रिकॉर्ड कीपिंग किवें है। सो इस दे आले दुआले तुहाडी टीम्स कौन ने, तुहाडे नाल कौन जुड़े हुए हैं लोग, किहड़े तुहानू मेन जिहड़े तुहाडे मेजर जिहड़े डोनर्स ने वो कौन ने। सो असी ऑबवियसली असी वैसे ही संगत नू टाइम टू टाइम हर एक गल दा जिहड़ा ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट चलते हैं। पर जो भी उन्होंने क्वेरी सीगियां मैं हर एक जो जवाब मेरे को सीगे मैं घर बुलाया गया। ये ਜਿਹੜੇ सवाल ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ? नहीं मैं अमरप्रीत कल्ला तो है ही नहीं जिन्होंने कुछ जे अज खालसा एड इंडिया के विचकार चल रही है। सो मेरा मतलब पूरी लाइफ ही खालसा एड नूं डेडिकेटेड है। सो मैं प्रोफैशनली पायलट हाँ बट मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पब्लिकली और मीडिया के उत्ते भी बहुत बार इंटरव्यूज़ किए कि मैं फुल टाइम अगर खालसा एड नूं डिवेलप कर रहे हैं और इसनूं ग्रो कर रहे हैं। सो फ्रॉम द 2014 असी इस चीज़ नूं खालसा एड नूं डिवेलप ही किया और अज अगर लोगों के विचकार वो पहचान बनी है। सो इस अमरप्रीत इंडिविजुअल लैवल तो कुछ नहीं है। जो फंडिंग नूं लैके सवाल है अमरप्रीत नूं तो कोई नहीं फंडिंग कर रहा, अमरप्रीत नूं कोई परसनली या कोई फंडिंग कर रहा हो तो अमरप्रीत के सवाल ने। ये सवाल सारे खालसा एड के रिलेटेड सी और उन्होंने खालसा एड के भी अकाउंट्स या कुछ स्टेटमेंट्स वो सारा कुछ उन्होंने मैंने एक लिस्ट दी है वो डॉक्यूमेंटेशन लैके भी उन्होंने तक परसों जो पहुँचना। सर कोई मोबाइल वगैरह भी जब्त वगैरह? हाँ जी मेरा मोबाइल उन्होंने सीज़ किया और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स साडे खालसा एड के ऑफिस तो उन्होंने कहा कि असीं लैके जाना चाहते हैं। वो बकायदा अपने प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली वो दे के गए हैं कि ये चीज़ां वो लैके चले ने। मोबाइल एक सी के दो लैके गए ਜਿਹੜੇ नहीं मेरे को एक मोबाइल सीगा जी वो लैके गए हैं जी। हाँ जी किसानी अंदोलन चल रहा सी उस तरीके उदों भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई सी NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ नहीं देखो ਜਦੋਂ 2000 ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। बट जिहड़ी जथेबंदी लोकां नूं तुसीं अज कोई भी एरिया दे विचकार जाके पुछो भी किहड़ी संस्था काम कर रही है, अगर हर एक दी जबान दे उत्ते खालसा एड है तो दैन इस च मतलब टारगेट ही मन्निया जा सकता है। सो असी अज दी डेट च भी प्रेजेंटली साडे इन्ने काम चल रहे हैं, इन्ने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल बच्चों की एजुकेशन वैलफेयर घर बनाए जा रहे हैं। सो सेवा के उत्ते क्वेश्चन क्यों है? मैं तो मतलब इस गल तो शॉकड हाँ कि इस टाइम के उत्ते ये चीज़ होनी वो साडी टीम नूं बहुत उन्हां दा मोराल डाउन करन लई गल। एक होर सवाल है देखो जिहड़ा भी कोई सवाल खालसा एड इंडिया के संबंध दे विचकार हैगा
ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 50 ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾੜ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਪੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਨੌਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊਜ਼ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਆਨਸਰੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਂ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਨੌਕ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 15-16 ਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ NIA ਦੇ ਸਟਾਫ ਸਾਰੇ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਆਏ ਔਰ ਹੱਥ ਖੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ। ਸੋ ਇਹ ਹਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਯੂਥ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕਿ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਰ ਜਾਣ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ 18 ਤੋਂ 20 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕਡ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਵੀ ਈਵਨ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਬਾਕਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦਾ 2014 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਰਿਲੀਜਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਬਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਲੀਗਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੇ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ NIA ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰੇਡ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖੁੰਦਕ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਧਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੈਰਿਟੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਊਚਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਾਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੰਗਾਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਏ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ 100 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, PC ਸੀਗੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।